Il reste encore un petit peu de café. Bonjour mes chers, j'espère que vous allez bien. Vous avez entendu comme moi, dans la première phrase, elle reste encore un peu de café. De café. Alors que dans la deuxième, elle boit du café. Du café. Mais alors, pourquoi on a mis dans la première de et la deuxième du? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لقد لاحظت مثلي في الأغنية elle reste encore un peu de café. Elle boit du café. لماذا إذن في الجملة الأولى وضعنا de et في الجملة الثانية وضعنا du؟ تابعوني لكي تعرفوا السبب. هناك قواعد سنراها جميعا إن شاء الله. Alors, la leçon d'aujourd'hui est de, du, des, de la, de et l'apostrophe quand on utilise ces différents articles ou bien prépositions. إذن درسنا اليوم هو حول de, du, des, de la, de et l'apostrophe متى نستعمل هذه الروابط أو أدوات التعريف. Commençons par l'identification de de et du. De est une préposition. يعني de هو حرف جر أو أداة للربط. تستعمل للربط بين الكلمات أو حرف جر من على وغيرها. Du, c'est un article défini, contracté, ou bien un article partitif qui se compose de deux plus le. يسمى هذا du يسمى article défini contracté لأنه أو أداة تعريف مدغمة. لماذا؟ لأنه يتكون من de la préposition وحرف تعريف le. Ou bien elle s'appelle aussi un article partitif. يكون مع الكميات أو أشياء غير ملموسة، يعني أشياء مجردة مثل الأحاسيس وغيرها، ويكون مع مثلا du lait, du sucre. La vraie question est pourquoi dans un cas on a mis l'article et dans l'autre non? Donc, pour répondre ou bien pour expliquer, on va voir les différents cas où on ne met pas l'article défini mais uniquement la préposition de. إذن السؤال المطروح أمامنا هو لماذا في بعض الحالات وضعنا حرف أو أداة التعريف وأداة الربط أو حرف الربط أو حرف جر، وفي حالات أخرى اكتفينا فقط بحرف جر أو أداة الربط. ولكي نجيب على هذا السؤال سندرس الآن مختلف حالات التي يكون فيها حرف الجر فقط أو حرف الربط فقط de. عندما نتحدث عن حرف الربط نقول de، وحرف التعريف أو أداة التعريف هو du, des, de la, de l'apostrophe على حسب الكلمة إذا كانت مذكر أو مؤنث أو جماد. Notre premier cas est non plus de plus non. أي الحالة الأولى تكون الاسم زائد حرف جر de أو أداة ربط de زائد اسم. Le deuxième nom détermine ou bien caractérise le premier. C'est comme un adjectif. Ça veut dire que le deuxième nom qualifie ou bien caractérise le premier. إذن الاسم الثاني هو صفة أو مرتبط بالاسم الأول.
نعطي أمثلة أو نعطي أمثلة مثل exemple un billet de train. le train يحدد نوع التذكرة، يعني التذكرة القطار، يعني القطار التذكرة هي تذكرة قطار. donc on se contente seulement ou bien uniquement par deux. un bouquet de fleurs. fleurs en général يعني باعة أزهار. الأزهار هي تحدد لنا نوع الباعات. un cours de français. français يحدد أي درس من الدروس، هو درس اللغة الفرنسية. dans notre deuxième cas aussi non plus deux plus non. في الحالة الثانية أيضا اسم زائد حرف جر أو أداة ربط زائد اسم، ولكن هنا يختلف. le deuxième nom détermine une matière ou bien produit، يعني أن الاسم الثاني مرتبط بالأول لأنه يحدد نوع المادة أو المنتج. titre d'exemple un collier de perles كمثال قلادة لآلئ. deux قلادة اللآلئ. un bois de sapin خشب الصنوبر. deux sapins. une couronne de fleurs تاج الأزهار. إذن هنا اكتفينا فقط ب la préposition de. le troisième cas avec une quantité. في الحالة الثالثة نستعمله مع الكميات المحدودة، لأن لو كانت الكمية غير محدودة فسنستعمل أدوات التعريف ou bien نسميها les articles partitifs، يعني ينبغي أن تحفظ هذه الكلمات بأسمائها باللغة الفرنسية. الترجمة الحرفية ليست ممكنة في جميع الحالات. on utilise deux sans articles avec les quantités. نستعمل deux أداة الربط أو أداة جر مع الكميات المحدودة، لأن في الحالة الأخرى سنستعمل des, du, de l'apostrophe ou bien de la. comme beaucoup de fleurs أزهار كثيرة، يعني هنا حددنا الأزهار فإن كميتها كثيرة، إذن بما أنها كميتها كثيرة سنستعمل de. في حالة لم تكن beaucoup on dit des fleurs. un peu de lait حليب قليل. إذا لم تكن un peu ستصبح du lait. un tas de personnes أشخاص كثيرون. إذا لم تكن un tas غتولينا des personnes. Lorsqu'il n'y a pas de quantité précisée, on utilise des articles partitifs du, de la, des et de l'apostrophe. عندما تكون الكمية غير محددة فإننا نستعمل أدوات المعرفة التجزيء التي هي du, de la, des, de l'apostrophe، وتختلف على حسب طبيعة الاسم الذي يرافقها. فإذا كان مفرد مذكر ou bien un nom masculin on utilise du. مفرد مؤنث نستعمل de la. وإذا أو جمع مذكر أو مؤنث نستعمل des. un nom masculin ou féminin pluriel نستعمل des. de l'apostrophe تستعمل في حالة ما إذا كانت الكلمات تبتدئ ب voyelle ou bien h mouillé. Par exemple, au petit déjeuner, je mange du pain et je bois du café. في وجبة الفطور آكل الخبز وأشرب القهوة. Du pain, un nom masculin, donc on a utilisé du. Du café, un nom masculin, on a utilisé du. يعني الخبز اسم مذكر استعملنا du. القهوة اسم مذكر كذلك نستعمل du. du هو جمع les deux prépositions plus l'article défini مدغم، يعني سميناه
مدغم، أداة معرفة مدغمة، وهنا في حالة تستعمل في الكميات لإظهار الجزء فقط. Je prends de la salade, fruits et des céréales. Ici في هذه الجملة أخذنا je prends ça veut dire أنا آخذ أو آكل سلطة الفواكه والحبوب. de la salade اسم مؤنث، إذن وضعنا de la. et des céréales جمع، إذن وضعنا des. Le quatrième cas, nom propre des personnes, des villes ou bien des pays. الحالة الرابعة لأسماء العلم، الأشخاص أو المدن أو البلدان. Pour les noms propres et les villes, on se contente de la préposition. La maison de Sarah, il parle de Fès. إذن بالنسبة لأسماء الأشخاص أو المدن نكتفي فقط بحرف الربط أو أداة الربط أو حرف جر. منزل سارة يتحدث عن مدينة فاس. Alors que pour les pays en général il faut l'article je parle du Maroc. وبالنسبة لأسماء البلدان عموما ينبغي إضافة أداة التعريف. أتحدث عن المغرب. Du c'est de plus le يعني أداة الربط زائد أداة التعريف أو حرف تعريف. Le quatrième cas, nom propre des personnes, des villes ou bien des pays. الحالة الرابعة لأسماء العلم، الأشخاص أو المدن أو البلدان. Pour les noms propres et les villes, on se contente de la préposition. La maison de Sarah, il parle de Fès. إذن بالنسبة لأسماء الأشخاص أو المدن نكتفي فقط بحرف الربط أو أداة الربط أو حرف جر. منزل سارة يتحدث عن مدينة فاس. Alors que pour les pays en général il faut l'article je parle du Maroc. وبالنسبة لأسماء البلدان عموما ينبغي إضافة أداة التعريف. أتحدث عن المغرب. Du c'est de plus le يعني أداة الربط زائد أداة التعريف أو حرف تعريف. Cinquième cas, construction particulière. الحالة الخامسة نخصصها لتركيبات خاصة. مثال verb plus de plus nom. فعل زائد حرف جر de موضوع درسنا زائد nom أو اسم. rempli de couvert de entouré de يعني هناك أفعال تأتي دائما مع de. مثال remplir couvrir entourer. Les expressions exprimant des émotions. الكلمات أو العبارات التي نستعملها للتعبير عن الأحاسيس أو المشاعر. tout ce qui est abstrait يعني كل ما هو مجرد. mort de peur, mourir de faim يعني
الإحساس بالخوف الشديد. mort de peur ça veut dire pas يعني هذا لا يعني أن الإنسان سيموت من الخوف، ولكن يحس بإحساس شديد بالخوف. mourir de faim الإحساس الشديد بالجوع. trembler de froid الارتجاف من شدة البرد. rouge de honte الإحمرار من العار أو من الخجل. surtout هنا العار honte ça veut dire العار. هذه كلها أشياء مجردة، يعني أشياء نحس بها، لهذا نستعمل معها de، يعني أداة الربط أو حرف جر بدون الارتيكل أو بدون article défini le bien là ou bien. Notre dernière construction particulière est la négation. إذن التركيب الأخير الخاص هو الجمل النافية أو النفي. La négation des articles partitifs ou indéfinis se transforme en deux. يعني في حالة ما حولنا الجمل التي تتكون من أدوات المعرفة الجزئية وأدوات النكرة، يعني المعرفة الجزئية مثل du, des, de et l'apostrophe ou de la, ou bien indéfini une, un, deux. هادو les articles indéfinis se transforment en deux، يعني تتحول إلى deux في الجمل النافية سواء كانت الكلمة جمع أو مفرد. نعطي مثال j'ai des fleurs je n'ai pas de fleurs. عندي أزهار ليس عندي أزهار. إذن هنا أزهار هي كلمة يعني جمع. des c'est un article indéfini. أصبحت je n'ai pas de fleurs أصبحت de. رغم أن هذا يعني كنعرفوا أن les articles s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils déterminent، يعني ولكن هنا لم تطبق القاعدة، استعملنا فقط اكتفينا بوسيلة الربط de. Nous arrivons à la fin de notre vidéo et j'aimerais bien vous remercier pour votre attention. وصلنا إلى نهاية الفيديو. أشكركم جزيل الشكر على المتابعة، ولا تنسوا متابعتي لمعرفة الجديد واقترحوا علي دروس أخرى لمن يريد أن يتحدث ويتعلم اللغة الفرنسية من طرف أستاذة لها خبرة أكثر من 20 سنة الحمد لله، وحصل على دبلومات كثيرة. وأشكركم جزيل الشكر مرة أخرى، واعذروني إذا أطلت عليكم.